오늘 본문 말씀 통해서 이번 주간에는 여러분의 문제 한 가지만 집중해서 기도해 보시기 바랍니다. Now, listening to the passage today for this week, may you really concentrate on the problems that you might have and pray. 사람이 정말 큰 병이 걸린다. 도울 사람 없어요. Is there a person who is greatly sick? 그렇죠. There's no one who can help them. 내가 정말 위기에 놓였다. 도와줄 사람 없어요. Are you in a severe crisis? There's no one that could help you. 요셉이 처참하게 노예로 끌려가서 노예 생활과 감옥 생활을 한 겁니다. Joseph was forced into slavery and then he was imprisoned, 아무도 도와줄 수 없어요. and nobody was able to help him. 특히 애굽에서 살인 사건이 난 모세를 도울 사람 아무도 없어요. And especially for Moses in Egypt, when that case of murder arose, there's nobody who could help him. 1년, 2년도 아니고 수십 년을 군대를 동원해가지고 다윗을 죽이려고 Look at 했잖아요. it. It's not even just 1 or 2 years, but for several years, he takes an entire army to go and find and kill David. 답은 딱 한 개입니다. There's only one answer. 이 요셉은 다 놓쳐버린 할아버지부터 받았던 그 복음 언약과 해와 달과 별이 절하는 세계 복음 언약을 딱 잡은 거예요. Joseph, he didn't think about anything else. He grabbed on to the covenant that was given to him by his ancestors and his grandfathers, and then the covenant of God, and also that the sun and the moon will be moved by him, the covenant of world evangelization. 피제사 드림으로 이스라엘을 해방시키는 이 언약을 모세가 확실히 잡은 겁니다. Moses held firm to the covenant of the blood sacrifice that liberated them and brought them out to Exodus. 시편 다윗의 시에 보면요 그리스도에 대한 얘기 굉장히 많아요. 오직 그리스도와 성전 건축. And we also see the Psalms of David, and throughout there we see the church construction, the temple construction, the praise of 죽일 God. 수가 없습니다. So he cannot be killed. 여러분 어려움에 빠진 분들 다른 사람 얘기 듣지 말고 오늘 하나님의 말씀을 정확하게 붙잡으셔야 People who 됩니다. are fallen into hardships, do not listen to the words of people, but may you hold firmly to the accurate words of God. That is the only way to live. 오늘 여러분이 응답을 받기 전에 먼저 확인해야 될 게 몇 개 있습니다. Today, before you receive answers, you must confirm a few things. 세상 사람들이 아직도 모르는 거 있습니다. You have to confirm this in the introductions, but there is something that even now the world does not know. 에덴 동산 사건. It is the event of the Garden of Eden. 지금도 일어나고 있어요. Even now it's arising. 노아 홍수 사건. And then also the flood of the Noah Ark. 그때부터 네피림 시대가 와요. And then we see the age of the Nephilim. 그다음 뭡니까? And then what else? 바벨탑 사건. The Tower of Babel. 하나님 없이도 성공할 수 있어. You can succeed without 돈 있으면 God. 돼. You can just do it. 성공하면 돼. All you need to do is 힘 succeed. 합치면 돼. Just gather our strength together. 이 짓을 늘 하고 있잖아요 And they're 지금. doing these foolish acts again even today. 또 Again. 세상 사람들이 모르고 있는 세 가지 저주. There are three 모르고 있어요. curses that the people of the world do not know. 우리 성도님도 속지 마세요. And so believers do not be deceived. 120명이 세계를 정복했어요. Why was it that 120 첫째입니다. people were able to move the earth? 예언된 언약을 가지고 있었어요. They had the covenant that was 그렇죠. prophesied. 하나님이 역사하실 수밖에 없어요. Isn't that so? They held onto the covenant that was prophesied, and so God had no choice but to work upon them. 두 번째입니다. Number two, 이 사람들은 성취된 언약 속에 있는 사람. these individuals were inside the covenant that was fulfilled. 세 번째입니다. The third, 성취될 언약을 가진 자들이. these are the individuals who possess the covenant that will be fulfilled. 급하게 하지 마세요. Do not be hasty. 여러분 영혼 깊이 여러분의 영적인 축복이 보좌 축복이 임할 때까지 저절로 없어지도록 그냥 누리세요. Just 그 타의 enjoy. 시간 표시. Just enjoy so that the power of the throne goes deeply inside of you through your souls and to your spirit. 사람 다 틀리기 말해요. Do not listen to the voices of people because they're 다 incorrect. 자기들이 감정대로 말하고 들은 대로 말하고 본 대로 말해요. They only speak of how they feel, what they see, 그거 what they 두고 신앙생활 know. 되겠어요? And how can you live your Christian walk of faith like that? 하나님 말씀을 딱 But you have to hold on to God's word, 반드시 승리합니다. and then you will absolutely be victorious. 결론 맺겠습니다. Let's come to the close of this message. 도저히 이해할 수 없는 복음. The gospel that is completely incomprehensible. 내 소원을 바꾸지 않으면 이해가 안 돼. If you do not change this, then you cannot understand this. 믿음 바꿔야 돼. You have to change your faith. 하나님은 영원한 거, 하늘과 땅이 근세 누릴 걸 주려고 하는데 나는 우선 밥 먹을 걸 가지고 지금 온 거야. God is trying to give you this eternal 바꿔야 blessing 돼요. that moves the heavens and the earth, and yet I'm trying to hold on to the things that just 안 늦어요. pertains to the things that I'm living 방법도 and 바꿔야 eating. 돼요. So we have to change this. 우리는 하나님의 방법으로 But we 해요. have to change that to the methods that God gives. 담대하라. 그의 뜻을
깨닫고 기도할 때 응답받게 되집니다. 세상이 바뀌어도 근본은 바뀌지 않습니다. 시대가 바뀌는데 시대를 잘 봐야 됩니다. 성경에 예언대가 있어요. 말세는요, 미혹의 시대입니다. 말세가 되면 고통하는 때가 이럴 거야. 그러나 반드시 땅 끝까지 이 복음은 증거되게 돼 있다. 성경은 이 가운데서 완전 승리를 주신다. 말씀을 전파해라. 12가지 문제가 완전 현장을 장악해 버렸어요. 그러나 흔들지 않는 렘넌트들을 준비해 놨다. 복음의 비밀을 깨달은 자들이 틀림없이 렘넌트 시대가 옵니다. 지금 벌써 열렸어요. 우리가 렘넌트들의 재능을 찾고 그것이 복음 안에서 발전될 수 있도록 여러 가지 시스템 만들고 플랫폼 만들고 그 문화를 만들어 가는데 중요한 게요. 237을 향한 그지? 마인드부터 가져야 되니까. 그걸 다 뺏겨버렸어. 그걸 누가 회복해야 됩니까? 우리 청년들이 주역이 되어서 회복해야 돼요. 우리의 정체성이 뭡니까? 빛이 오셨어요. 그분은 참 빛이요. 일어나라 이제는 빛을 발하라. 그 예언이 그리스도를 통해 지금 성취가 되어 있는 순간입니다. 이 모든 응답을 회복하고 완전 승리하는 길이 있어요. 묵상입니다. 우리가 받아야 될 성경적인 응답. 그래서 우리의 현장에 마가다락방의 역사가 지역을 살리는 지교의 응답이 그게 성경적 응답이에요. 그 속에 미션홈 전문교회, 그 속에 이 사실을 전달할 팀사역, 예수 생명운동이요. 영원전부터 그리스도 안에 준비되어 있는 현장, 장소, 시스템, 거기에 승리의 깃발을 꽂아야 됩니다. 문화정복으로. 이 복음의 문화를 지속할 수 있는 거점, 센터를 물려주는 거예요. 담대할 이유가 뭡니까? 하나님이 우리에게 주신 최고의 축복, 임마누엘. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 고난당하신 거예요. 십자가 위에서 다 이루신 겁니다. 예언하신 그것이 성취되어진 사건입니다. 예수님이 세상 권세를 이기신 겁니다. 그 주님이 우리와 함께 하시는 거예요. 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 그리스도께서 모든 문제의 해결자가 되시기 때문에 그리스도 안에 모든 응답이 약속된 응답이 성취되어서 우리 앞에 준비되어 있기 때문에 우리는 평안을 누릴 수가 있습니다. 누리시기 바랍니다. 없을 때 누려야 돼요. 그게 믿음이라. 저와 여러분이 모두가 참응답의 주역의 응답, 교회 건축의 주역의 응답. 더 중요한 게 뭡니까? 영적 건축입니다. 산업의 정보 주실 시간도 되기 때문에. 더 중요한 것은 렘넌트들이 산업을 정복해 들어가야 돼요. 현장 정복, 여기에 주역이요. 렘넌트는요 전혀 안 맞는 현장에 있을 수 있어야 돼요. 그 속에 하나님의 계획과 응답을 찾게 돼요. 선교입니다. 하나님의 최고의 관심. 237 5천 종족 렘넌트들이 주역이 돼요. 주역이 돼서 기니 하면 저보다 더 정확한 과거, 현재, 미래의 응답을 쫙 얘기할 수 있도록. 그게 주역입니다. 오늘부터 시작하시길 바랍니다. 이 본문 이후에 이스라엘은 큰 사건이 벌어집니다. 在今天的经文之后，以色列发生了大事件。 쉽게 말하면 그리스도를 거부한 겁니다. 简单来讲，他们拒绝了基督。 그리고 이제 한 40년 지났죠. 后来过了40年， 정확하게 말하면 한 37년 지났죠. 准确来讲，满37年之后， 예루살렘 무너졌습니다. 耶路撒冷陷落了。 그러고는 1948년까지 나라 없었습니다. 直到1948年为止，他们没有自己的国家。
1948년도에 유엔에 의해서 독립됐습니다. 1948年，因 UN 联合国的决定，他们独立了。 사실 우리나라도 그때쯤 일본에서 독립했죠. 其实我们国家也是那个时候从日本手上独立出来。 약 2000년간을 이스라엘이 흑암성에 빠진 겁니다. 以色列差不多2000年之久，全部陷在黑暗之中。 그 중에 120명이 그리스도를 언약을 잡은 겁니다. 但是在这个当中，120个人握住了基督的约， 답이 확실히 나오잖아요. 因此答案显而易见。 그리고 1948년도쯤 됐을 때는 복음 가진 나라가 세계를 살렸습니다. 1948年左右，拥有福音的国家开始掌握世界。 여러분 아시다시피 이 120명은 그리스도를 생명으로 붙잡아 갑니다. 各位，你们都知道，120个人将基督持定为了生命， 누구냐 하는 겁니다. 这 답 到底是谁 나왔잖아요. 呀？ 그래서 우리가 어떻게 자꾸 기도하느냐가 중요합니다. 이제 因此，我们怎么样握住来祷告至关重要。 두려워할 필요는 없습니다. 我们没必要惧怕， 왜냐하면은 이 종교인들이 지금 모르는 것이 있잖아요. 为什么呢？因为这些宗教人有他们不知晓的部分。 뭘 모르는 거 하니까 한번 지금 붙여다 세상 줬나? 사람들은 종교인들은 몰라요. 现在世上的人，宗教人不知道， 이 사단의 12가지 전략이 뭔지 모른다니까요. 他们根本不知道撒旦的12个战略为何。 그리고 이 유대인들은 지금 뭘 모르는 거 하니까요. 유다인- 완전히 지금 그리스도에 대한 오해라는 겁니다. 그리스도가 누군지를 지금 모르는 겁니다. 犹太人还不知道什么呢？完全误会基督，根本就不知道基督他是谁。 자, 뭐 유대인이 모르는 건 거의 다 몰라요. 원죄가 뭔지도 모르고 사단 이런 거는 도저히 몰라요. 犹太人几乎都不知道，不知道原罪是什么，连撒旦一点都不知道。 어떻습니까? 那该怎么办好啊？ 지금 교회도 지금 마찬가지예요. 여러분 조금 실수한 거는요. 굉장히 관심이 많은데 하나님의 말씀에 복음에 반대되는 거는 전혀 관심 없습니다. 그게 원죄거든요. 现在教会也是一样啊，各位有错误的话非常关心那里，但是福音的话语啊，跟福音相反的部分对此毫不关心。 이스라엘이 그것 때문에 망한 거예요. 以色列因着这个灭亡。 여러분이 무엇을 기도해야 되겠냐? 各位，你们要祷告什么呢？ 예수님이 말씀하신 겁니다. 耶稣这么讲的， 생수의 강이 흐르는 그런 축복을 누려야 됩니다. 要有流出活水的江河这样的祝福， 이 성전이 필요한 겁니다. 需要这样的圣殿。 성전 건축도 중요하지만은 성전에 일어나는 하나님 역사가 더 중요하거든요. 建造圣殿也重要，但是通过圣殿兴起的神的那些作为更加的重要。 원래 것을 회복해라. 恢复原来的， 원래 것을 회복하는 이 생명의 생수라고 말이에요. 也就是说恢复原来之物的那生命的活水。 이걸 기도하는 겁니다. 내가 이걸 회복해야 돼요. 也就拿着这个来祷告，我里面要恢复这个。 그걸 예수님이 지금 말씀합니다. 耶稣现在 두 讲的就是这个。 번째로는 第二个， 우리가 이제 함께 살아나는 이 생수를 말하는 거예요. 이걸 진짜- 뭐 마시라. 现在讲的是我们要一同活起来的这生命的活水，所以要来喝吧。 자, 드디어 여러분이 혼자서 살아나는 이 생수를 받아 마시라. 现在让你独自一人能够活起来的这个生命的活水，你要来领受，要喝。 오늘 7장 3면 나를 믿는 자는 생수의 강이 넘쳐나게 할 것이라. 今天7章38节里头说，信我的人要流出活水的江河 이거는 来。 7장 38절입니다. 也就是说，约珥书7章38节， 이게 约 우리가 翰福音， 함께 이제 기도하면서 누려야 되는 거죠. 这是我们要一同祷告要享受的部分。 에스겔 47장 1절 12절을 보니까 성전에서 흘러나오는 물이 온 땅을 살리게 됩니다. 不仅如此，以西结书47章1到12节里头，从圣殿里头流出来的水 그냥 救活了全 체험해보세요. 地。 다른 거 하지 말고 그냥 믿고요. 各位，你们就来相信，不要做其他，相信。 시편 105편 41절에 诗篇105篇41节 이 물이 흘러 마른 땅이 강같이 될 것이다. 说：“这水涌出在干旱之处，水流成河。 오늘 그 말씀을 예수님께서 주신 거예요. ”今天这话语，耶稣从他的口中赐下来了。 이 도저히 이해될 수 없는 유대인들이 줬던 언약을 이 사람들이 잡았는데 전 세계를 살리게 된 겁니다. 犹太人完全无法理解约，那些120个人握住了，他们救活了全世界。 하나님 나에게 생기를 부어 주옵소서. 神啊，赐给我活水，赐给我气息吧。 정전들 낙심하지 말고 다른 거 쳐다보지 말고 나에게 하나님 성령을 부어 주옵소서. 生病的人不要灰心 기도하세요. ，不要看别的，而是神啊，将活水、将气息、 언제 生命赐给 나왔냐? 我。 그거는 하나님께 맡기고요. 어느 날 없어져 버려요. 什么时候痊愈，交托于神，有一天消失不见。 그렇게 여러분 어려운 영적 문제는 없어져 버려요. 那么困难的属灵问题，有一天消失不见了，无影无踪。 뭐 그렇게 안 되던 문제도 어느 날요. 여러분은 응답 와서 이렇게 다른 사람 도우는 성리자리 또 있게 돼요.
那么困难的问题，但是有一天你蒙到了音乐，你得胜了，可以去帮助别人。 하나님을 믿으니 근심하지 마라. 你们信神也当信人， 나를 믿으니 근심하지 마라. 因此你们心里不要忧愁。 그리고 하늘나라 보좌 배경 있으니까 근심하지 마라. 有天上的宝座，有这样的天国的背景，因此不要忧 그러고 愁。 진짜 얘기를 한 거예요. 然后之后讲了更加真实的、重要的， 그게 이거 아닙니까? 讲的就这个。 내가 가면 보혜사 성령을 너희에게 보내사 너희 모든 믿는 자에게 함께 있을 것이다. 我去了之后，会将 이거 누리는 宝贵 겁니다. 师圣灵赐给你们，会与你们所有的人同在。讲的就是这个能力。 그리고 요한복음 14장 27절에 얘기했어요. 约翰福音14章27节当中也讲了， 내가 너희에게 평안을 주노라. 我将我的平安赐给你们， 그게 가장 큰 응답이잖아요. 这个是最大的应允。 내가 주는 평안은 세상이 주는 것 같지 아니하니라. 我所赐的不像世人所赐的， 예수님이 하신 말씀이에요. 这是耶 이 稣讲的话， 생수를 말하는 겁니다. 讲的就是这个活水。 생수 하니까 우리가 얻어서 물 마시는 게 아니잖아요. 이 성령을 마시라. 그래서 그리스도의 생명을 마시라. 这个活水不是去哪儿舀水喝，而是说要领受圣灵，要领受这个耶稣的生命。 이 축복을 간접으로 체험하도록 만들어야 되는 거입니다. 这个祝福要让他们能够间接性的来体验， 그렇죠. 对吧？ 이 축복을 간접으로 체험하도록 우리 교회에다가 자료를 만들어 두자는 겁니다. 为了让他们能够间接性的体验这个部分，在我们教会里面准备好资料。 그리고 왜 성전 지어야 되느냐. 然后为什么要建造圣殿呢？ 이제는 직접 체험해야 돼요. 现在得有直接体验才行。 그러면 이 자료를 보고 실행을 해야 될 거야 혼자서. 看着这些资料得去实现，对吧？要实现。 실행하려니까 교회가 뭐 앉을 자리도 없는데 어디 실행을 합니까? 要实践实行，但是连教会连座位都没有，怎么去做呢 지금 ？ 대부분 교회 그렇습니다. 大部分教会都是如此。 와서 뭐 길에서 만나 하는 이 정도 얘기지 깊은 포럼도 할 수가 없어요. 在这个教会的路上啊，稍微打个招呼，怎么样也不能做深深的论 내가 坛。 혼자 좀 깊이 묵상하고 지금 잘하고 진짜 좀 기도해야 불가능해. 我想一个人默想看这些资料祷告不可能。 그래서 뭐 늘 예배당에 올 수 있는 사람은 괜찮은데 정말 어쩌다 일주일에 한 번씩 교회 오는 사람이 언제 영적 체험을 하겠어요? 每天来教会的人已经罢了，但是好不容易来一次教会的人，什么时候才有属灵体验呢？ 특히 우리 렘들 밖에 나가기 전에 特别是 remnant 们去外面的市场之前， 완전히 체험시켜야 돼요. 要让他们完全体验。 이 교회 와 보면요, 우리가 좀 뭐 집중하고 진짜 하나님께 기도하고 이럴 수 있는 게 전혀 없어요. 来 만들어야 教 됩니다. 会的话，根本没有让我们可以集中向神祷告那样的地方。 우리 교회가 역사상 처음으로 237 치유 서밋이 24 되는 교회를 만들어요. 我们教会要有史以来建造237至顶峰24的教会，各位清楚吧？ 도저히 이해할 수 없는 복음. 마가다락방의 120명 제자들처럼 오직 그리스도 언약 붙잡고 세계를 정복하고 살리는 응답 주심을 감사드립니다. 이미 예언된 그리스도의 언약, 여자의 후손, 피제사, 임마누엘, 십자가 죽음과 부활의 언약을 나의 언약으로 붙잡게 하옵소서. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하는 믿음 가지고 사탄, 흑암, 지옥 배경을 완전히 결박하게 하옵소서. 이 시대에 반드시 성취될 언약을 붙잡고 전달하여 모든 족속을 제자 삼고 치유하게 하옵소서. 보좌의 축복과 능력이 내 영혼 속에 임하게 하옵소서. 담대할 이유. 하나님을 찬양할 수 있는 하나님의 자녀로 불러주신 하나님께 감사드립니다. 미혹의 시대에 복음의 본질을 놓치지 않게 하시고 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하게 하옵소서. 12가지 문제에 장악되고
많은 문제와 어려움 속에서도 렘넌트를 준비하셨음을 확인하게 하시고 교회 안의 렘넌트들이 주역이 되고 모델이 되게 하옵소서. 나의 현장의 빛을 발하고 말씀 묵상으로 치유하며 성경적인 응답을 받게 하옵소서. 생명운동과 함께 문화를 정복하시고 후대에게 물려줄 복음 문화센터가 세워지는 우리 교회 5가지 정체성이 응답으로 오게 하옵소서. 모든 문제 해결하신 그리스도로 승리하고 눌리지 않고 참 평안을 누리게 하시며 모든 응답을 준비하신 것을 확인하게 하옵소서. 건축과 함께 영적 건축의 응답과 나와 안 맞는 현장에 있을 수 있는 정복의 주역이 되고 237, 5천 종족 살리는 선교의 응답을 받게 하옵소서. 생수의 강이 흐르는 성전. 그리스도를 생명의 언약으로 붙잡고 기도하게 하사 생수의 강이 흐르는 성전을 짓고 엄청난 성령의 역사를 이루게 하심을 감사드립니다. 원래 것을 회복하는 생명의 생수가 나를 통해 흘러 전 세계를 살리게 하옵소서. 함께 살아나는 생수, 생기, 성령을 내게 부어주사 온 땅과 모두를 살리게 하옵소서. 혼자서 살아나는 생수를 부어주사 보혜사 성령의 함께 하심, 생각나게 하심과 주시는 평안을 누리게 하옵소서. 성전에서 간접, 직접, 완전 체험하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.